हमें देखने को मिलता कि हम स्ट्रगल करेंगे, हमने توتان لڑان تو ونکس لڑان امہ خاطر مگر توتان لڑان پرٹیکولرلی اخ ڈپارٹمنٹ مگر بہت مبارکباد دِوان یتھ میٹس کہ یم گئی کُنی مگر بدقسمتی یتھ فرنٹس تہ زٕ گروپ اوترٕ آو مےٚ اکہِ گروپٕچ کال کہ سری نگرس مز امچ اخ کنوینشن سۄ چھِ چلان تتہِ ٹاگور ہالس مز اگر یونائٹڈ سٹیٹ ڈِوایڈ فالک نار دِوان تیٚلہِ گژھِ دۄن گروپن منٛز تقسیٖم آسن گٔمٕتۍ بہٕ چھُس یتھ منچس گزٲرش کران تِمن تہِ کٔر مےٚ گزٲرش اگر اَسہِ کامیاب چھُ گژھُن تیٚلہِ بٔنۍ تو یِکوٹے یِتھ کٲٹھۍ میں بزرگ سے کہتا ہوں بہت ایسوسیشن چھُس چلاوان ونکس پی ڈی کہو وہ بات باہر بھی ہونی چاہیے اگر اس دعویٰ سے دِوان کیٛازِ گژھو یونائٹڈ تو پھر یونائٹڈ ہو جاؤ میں ان کے پیر جوڑوں گا کہ اگر تو مہربانی کر بہ کر یمن زار پار تب گروپس چھُس بہٕ زار پار کران تب جا کے ہم کامیاب ہو جائیں گے ورنہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہو جائیں گے بہٕ گزٲرش کران تمن تہِ پننٮ۪ن یتھ فورمس تہِ یُس فورم ونکس مےٚ کوٚر سجاد صٲبنس وننس پٮ۪ٹھ آو اَسہِ وننہٕ کہ یور یِیِو سا مگر بہٕ چھُس پننٮ۪ن تِمن مُلٲزمن مےٚ چھُ باسان نٮ۪صف مُلٲزم چھِ ییٚتہِ سُہ چھُ پی ڈی ڈی بہٕ چھُس یِمن مبارکباد دِوان کہ یِم آے یتھ منچس منٛز اور امید چھُس کران بہٕ بیٚیہِ کہ تِم کرن مزید آواز واتناون تِم پننٮ۪ن بایَن تام کہ یہ پھینٹ کٔرۍہُن سٮ۪ٹھاہ مضبوط اگر تۄہہِ کامیاب چھُ گژھُن باقٕے وسلام شاید ڈسپلن کے خلاف ہے لیکن میں مظفر صاحب کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میونسپل فیڈریشن کا یہ اصول ہے بنیادی موقف ہے nothing will happen by calling the darkness evil we will have to burn our own light appeals to all trade union leaders to fight together for restoration of old pension scheme ہم یہاں کسی کی لیڈری نہ تھوپنے آئے ہیں نہ ایکسپٹ کرنے آئے ہیں ہم کہنے آئے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں بشرطے اس آواز کو ایک بین تلے لڑا جائے شکریہ بہ ون ژھوٹ مثال تھی پانس برو کن کیونکہ تھوڑا موضوع ہٹ کے 45 ؤری تو 10 دہ ونکن سروس اور سب سے زیادہ اہمیت جو پینشن کی ہے نا مجھ سے زیادہ کوئی بندہ نہیں جان سکتا جب میں ریٹائر ہوا آئی ریٹائرڈ ایٹ دی ایج آف 33 اس کے بعد میں گھر بیٹھا 3-4 سال میں گھر بیٹھا کچھ نہیں کر رہا تھا بٹ جو مجھے سینٹرل گورنمنٹ انڈین نیوی پینشن دے رہی تھی اس سے میرا گھر کا خرچہ چل رہا تھا گزارا ہو رہا تھا میرے بچے جو ہے ان کی میں فیس بھر رہا تھا گھر کے سارے اخراجات میں ان سے مینیج کرتا تھا اس کو ہم مسلکی بنیادوں پہ نہ لڑے بلکہ اجتماعی انفرادی نہیں اجتماعی اس کو لے کر ہم میں مسلمان جیلانی نائک ہمارے پریزیڈنٹ جس کے انڈر میں کام کر رہا ہوں ہمارے نو گروپ کے پریزیڈنٹ راجیش شرما صاحب ہمارے سپوکس پرسن ہمارے گرمیت سنگھ صاحب تینوں مثالیں آپ کے ساتھ ہمارا جو مقصد تھا اس کنونشن کو آرگنائز کروانے کا ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم گورنمنٹ کو جو میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ جو این پی ایس امپلائیز ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ریٹائر ہو رہے ہیں این پی ایس میں سے وہ آج کی ڈیٹ میں ان کو ماتر 700 500 850 2000 کے بیچ میں پینشن مل رہی ہے آج کی مہنگائی کے زمانے میں جہاں پہ ایک گیس سلنڈر 1100 میں بھرا جاتا ہے تو اس میں وہ اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلائیں گے وہ جب وہ بیمار ہوں گے جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہاں پہ ڈاکٹر کی فیس ہی 1500 روپیہ ہوتی ہے تو وہ اپنا سرکل کیسے چلے گا تو ہم بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں جو این پی ایس امپلائیز کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں نیو پینشن اسکیم کے انترگت جہاں پہ ہمارا جو این پی ایس کا کنٹریبیوشن ہے جو این ایس ڈی ایل کمپنی کے تھرو پی ایف ڈی آر اے میں لگایا جاتا ہے وہ دنوں دن ہم دیکھتے ہیں وہ شیئر مارکیٹ جیسے ڈاؤن فال آتا ہے وہاں پہ وہ اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ڈکریز ہوتی جا رہی ہے تو ہم گورنمنٹ سے آپ کے مادھیم سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو نیو پینشن اسکیم ہے اس کو جلد سے جلد اسکریپ کر اولڈ پینشن اسکیم جو جہاں کے جو نیو پینشن اسکیم کے انترگت جو امپلائیز آتے ہیں ان کو اس دائرے میں لایا جائے تاکہ وہ اولڈ پینشن اسکیم کے دائرے میں آئیں اور ان کو اس کا بینیفٹ مل سکے.
सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं सर, आप हमारे मामला 12 अरबानों तक पहुंचाते हैं। आज का जो एक कन्वेंशन है जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एम्प्लॉयज़ ने ऑर्गेनाइज किया था और जिसमें जो लीडरान है जो जम्मू से भी आए थे, हमारे प्रेसिडेंट नो प्रूफ राजेश शर्मा साहब आए थे। इसके दो मकासद है, एक इज्तिमाई अपील है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि जो ओल्ड पेंशन है उसको रेस्टोर किया जाए, क्योंकि जो एनपीएस है वो एनपीएस स्कीम में जितने भी मुलाजिम आज तक रिटायर हुए हैं, किसी की 500, किसी की 2000 और किसी की 2500 पेंशन फिक्स हुई है, और जो सरासर नाइंसाफी और जुल्म है हमारे साथ। और उसके लिए जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उसके पास पावर है, वो ओल्ड पेंशन रेस्टोर करके, जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास, और मैं उनसे कहना चाहता हूँ एक मुलाजिम का तब तक इसका विकास मुमकिन नहीं जब तक उसके बुढ़ापे का सारा जो है उसको रेस्टोर न किया जाए, वो ओल्ड पेंशन है। और उसके साथ जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरान, जो चाहे ईजैक है, चाहे वो टीचर्स एसोसिएशन है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव साइड से या मिनिस्टर साइड से है, और मिनिस्टर फेडरेशन का बाइसेट प्रेसिडेंट जिलानी नायक, उनसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि एक बैनर तले एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे आके इस लड़ाई को लड़ा जाए। अगर हम डिवाइड हुए, तकसीम हुए, फिर इसको लड़ने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि वो मकसद तकसीम होने में फोत हो जाता है। लिहाजा एक बार उनसे अपील रहेगी कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म तश्कील देकर इस मसले का हल, इस ओल्ड पेंशन को हासिल किया जाए, जिस तरह हमारे मुल्क में 6 स्टेटों ने अभी तक किया, जिसमें ये जो है हमारे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड वगैरह है, इन स्टेटों ने तभी ये मुमकिन किया जब उन्होंने यकजहती यूनिटी के साथ उस लड़ाई में कूदे और उन्होंने कामयाबी हासिल की। और उसी उम्मीद के साथ, क्योंकि उम्मीद कायम है और नाउमीदी अंधेरा है, और हमें उम्मीद है कि सरकार भी हमारा मामला हल करने के लिए जरूर गौर खोज करेगी, लेकिन वो तभी होगा जब हम इकट्ठे होंगे, जब हम एक बैनर तले इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमारी अपील रहेगी कि मैं ओल्ड पेंशन में हूँ, लेकिन इस जो नई पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन जो लागू की है 2010 में, इसको स्क्रैप करने के लिए और ओल्ड पेंशन को हासिल करने के लिए हमें जो एनपीएस लीडर मुलाजमान है, जिनमें कैपेबिलिटी है लीडरशिप की, जिस तरह हमारे राजेश शर्मा साहब है, जिसने पहले जम्मू कश्मीर में इस आवाज को बुलंद किया है, हमें, अगर हम सीनियर भी है लेकिन हमें इनके साथ कंधा से कंधे मिलाकर चलना चाहिए ताकि हम इसको हासिल करें, क्योंकि जो तड़प इसमें है शायद वो मुझ में नहीं होगी। हाँ, बशर्ते प्रेसिडेंट, बशर्ते वो कौम जो मेरी जिम्मेदारी है, उस कौम जिम्मेदारी को मैं निभाने के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूँ। पहुंचा सकें कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम को इन्होंने स्क्रैप किया है, जल्द से जल्द उसको रेस्टोर किया जाए, और ताकि जो हमारा मुलाजिम है उसको रिलीफ मिल सके। हम तमाम जम्मू से आई हुई हमारी सारी जो लीडरशिप है, जिसमें श्री आशीष शर्मा साहब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे साथी, और हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से हमारे प्रेसिडेंट, तमाम प्रेसिडेंट हम नो प्रूफ के नीचे काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो दर्द, जिस तरह जिलानी साहब ने बोला, जो दर्द एनपीएस, जो हमारा एनपीएस भाई है उसको होगा, वो हमें नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल कोई झिझक नहीं, हमें कोई लीडरी का शौक नहीं, हम इनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम एनपीएस के भाइयों से, तमाम अपने उन लोगों से अपील करते हैं, फरियाद करते हैं, मैं उनके सामने अपनी झोली फैलाता हूं कि अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने इज्जत के लिए, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसके लिए अगर ओल्ड पेंशन स्कीम से हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए मैं बिल्कुल अभी जागा हूँ, मैं सोया हुआ नहीं। जिस तरह हमारे लीडर मकबूल साहब ने कहा, तमाम लीडरों ने कहा कि हम सारे ओल्ड पेंशन स्कीम लोग जो हैं वो एनपीएस के लिए पीछे चलने के लिए तैयार हैं, बाशर्ते मेरे अकाउंट्स के प्रेसिडेंट साहब पीछे खड़े, उन्होंने बोला, तमाम मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नो प्रूफ के बैनर के नीचे आए हैं। मैं उन अलग अलग तहसीमें जो आजकल खाली कुछ जगह पे लीडरी चमका रही है, मैं उनसे हाथ मांग के बोलता हूँ, भाई अगर मैं इनके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, मकबूल साहब, हमारे जावेद साहब, सब इनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। इनके दर्द को खुद बयान करने दीजिए, जिस तरह जिलानी साहब ने कहा है। मैं आप फिर मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज माननीय प्रधानमंत्री साहब तक और मनोज सिन्हा साहब तक आप पहुंचे।